We are very happy. Gentlemen are from Germany, and it's a special country for me also because I have visited Germany. Nice country, and one of the wealthiest countries in the world. Isn't that so? Yes. Well, wealthy country. Yeah. And we are performing today life-saving event for lagoon crabs. These crabs are so unfortunate because they were to be boiled alive. You just think, despite all the religions, forget about all, even Buddhism, forget about all religions in the world. Can you put your finger into boiled water? No. No. So how would they feel when they are in boiled water? With most of these crabs are pregnant crabs, mothers. Yeah. We have to think of our mothers, our sisters, our kith and kin. Then we will really understand Yeah. more precisely. Is that so? That's They have lives. We have our lives. We are fond of our life. They are fond of their life. I'm just giving some preaching some certain aspects of the nature. What do you think of the event that we are performing now? Your idea, your pure idea. Yeah, it's very good that you release the crabs and save these lives of these crabs. Because I'm a biologist, so I really Sure. like your idea how you treat these animals. It's very good. Yeah. See, I've worked before at the university. coincidence that we meet Yeah, today. yeah. I've worked with crabs too in my studies, so really like these animals, and You I'm are very still glad. studying where? Which university? No, I'm not studying anymore, but before I studied in Germany and in Hong Kong, and I Hong Kong worked also. with crabs similar to these, and I'm very glad that you are saving these animals. So thank you. Thank you very much. මේ දුවගෙන් මං අහනවා දුව මෙවැනි දේවල් ඔබ දැකලා තියෙනවද මේ කලින් එහෙම නැත්නම් මේ වගේ මෙවැනි දීත දාන පුණ්‍ය ක්‍රියාවලට බෞද්ධයෙක් වශයෙන් ඔබ සහභාගී වෙලා තියෙනවද කෙටියෙන් අපිට කියන්න. ඇත්තටම පළවෙනි පාර තමයි දැක්කේ මේ දැකලා ආවේ අපිත් මෙතනින් යන ගමන් දැකලා තමයි මෙහෙට ආවේ. මීට කලින් ඇත්තටම දැකලා තිබ්බේ නෑ මේ වගේ පින්කමක් ඇත්තටම සතුටුයි ඉතින් මේ වගේ දෙයක් දැක්කම. ඇත්තටම සතුටුයි මේ වගේ පිනක් කරගන්න හම්බෙච්ච එක. ඇත්තටම මරන්න තිබ්බ සතෙක්ක මෙහෙම නිදහස් කරන ඇත්තටම හොඳ වැඩක්. පෙර ආත්ම භවවල අපේ දරුවන් මේ අනිවාර්යයෙන් මේක ගොඩක් අවස්ථාවල මම මේක කියා දීලා තියෙනවා. අනේ අසරණෝ තම්බල මරන්නේ. මරලා තම්බනොත් කමක් නෑ තම්බල මරනොත් තැම්බිලයි මැරෙන්නේ. අපි කැමතිද අපේ ඇඟිල්ලක්වත් රත් වෙච්ච වතුරකට දාලා තප්පර 10ක් තියාගෙන ඉන්න බෑනේ. එහෙනම් මොනතරම් වේදනාව. That is called real grievance. These all crabs are grieved animals. More precisely, we value our lives and they too are fond of their lives. Grievances are equal to every living creature on this earth. So please contemplate the Lord Buddha's disclosure of grievances. Now I am releasing this to safer waters, this mother crab. ඒත් මේගොල්ලෝ ජීවත් වෙයි. ඒගොල්ලෝ දරු පැටවුන් ජීවත් වෙයි. ඒ අපිට හරි සතුටක්. අපි කරන විශාලම විශාල පුණ්‍ය කර්මයයි. ආයු වර්ධන සපකාල පක්ෂ. මේ සියල්ල නැති වෙන්න හිටිය කට්ටිය අද අපි ඒ කට්ටියට නැවත ආපහු ආයුෂ දුන්නා, වර්ණය ලස්සන දුන්නා, සැපේ දුන්නා, බඩේ දුන්නා, ප්‍රඥාව ඔළුවෙන් කුණු වෙලා නැති වෙන්න කිව්ව තම්බල මරනකොට මේව කවලා කොහොමද සිවණ පිරිසෙනි මේ අසරණ සතුන්ගේ දුක කාලක් කොහොමද මලගියත්තන්ට පින් දෙන්නේ නැත්තම් දානෙට දෙන්නේ මේවෙන් පින් දෙන්න පවුද මේ දුක. The truth of grievance disclosed by Lord Buddha. ඒ දුක කාලා when you consume you realize that you are eating the grievance of these innocent animals who are always fond of their life. They never know that they die naturally.
They always think that someone will come and harm them. So we are here to save their lives and we release them. ආත්මල මහානිසංස කියන්නේ ඒවයි. සියලු දෙනාටම නරඹන සියලු දෙනාටත් මේ සියලු කුසල් අනුමෝදන් වේවා. මේ ප්‍රතිපත්තිමය පූජාවක් ආමිෂ පූජාවක් නෙමෙයි. ආමිෂ පූජාවලින් පුළුවන් භව තණ්හාව ඇති කරගෙන භවයේ සැරිසරන්න. මේවා ප්‍රතිපත්ති පූජා. මේවෙන් පුළුවන් භවයෙන් අත් මිදෙන්න. මහා මෛත්‍රියෙන් තමයි අත් මිදෙන්න ඕනේ. ඉස්සලාම රජාණන් වහන්සේගේ මහා මෛත්‍රී කරුණාව භාවනාවක් කොට සලකගෙන භාවනාව විදිහට ප්‍රගුණ කරගෙන නිර්වාණ මාර්ගයට අවතීර්ණ වෙන්න කියලා මොවේ නොදන්නා සෑම බෞද්ධයින්ගෙන්ම විශේෂයෙන්ම ඉල්ලා සිටිනවා. හුඟ දෙනෙක් දන්නේ නැහැ මේක. මේ තියෙන වටිනාකම මේක ප්‍රතිපත්ති පූජාව ජීවමාන සම්බුදු වරයන්න් වහන්සේ කෙනෙකුට පිදෙන සිව්පස දානයක් හා සමානයි කියලා ශ්‍රී මුක දේශනාවල සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඒක හුඟ දිනෙත් දන්නේ නැහැ. ඒකයි අභාග්‍ය අපේ බෞද්ධයින්ගේ. පෙරවන් සරණයි සෑම දෙනාටම. අපි මේ සහභාගී වෙන 4 දෙනා අපේ අමිල පුතා වීඩියෝ කරන දැන් කකුලේ අම්මා කෙනෙක්ව අතට අරන් ඉන්නවා අම්මා කෙනෙක්ව. දැන් මමත් ඉන්නේ මේ ගැබ වගේ තියෙන කකුළු අම්මා කෙනෙක්. මේ බඩේ ගැබ්බර අම්මා කෙනෙක්. මේ මෙතන මේ පද්මසිරි අත තියාගෙන ඉන්නේ පිරිමි සතෙක්. එතකොට මේ දුව අතේ තියාගෙන ඉන්නේ ගැබ්බර අම්මා කෙනෙක්. මේ ඔක්කොම දැන් මේ අවස්ථාවේ අපි නිදහස් කරනවා. සියලු දෙනාටම මේ සතුන්ට දීර්ඝායුෂ ලැබේවා. සංසාරයේ අවසන නිර්වාණ සම්පත්තිය ලැබීමට මේ අයත් මිනිස් භවයකට ළඟා වීමට වාසනාව ලැබේවා. මොකද මේ කට්ටිය මැරෙන්නේ දුකින් නෙමේ ස්වාභාවිකව. මේ කට්ටියගේ දරු පැටව මැරෙන්නේ දුකෙන් නෙමේ ස්වාභාවිකව. සාදු සාදු සාදු. සාදු 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 සාදු. අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ අප පාසල් යන අවධියේදී අප දැන සිටියා බෝධිසත්වයන් වහන්සේ 6 අවුරුද්දක් දුෂ්කර ක්‍රියාවේ නිරත සිටි බව. එතෙන් පසු උන්වහන්සේ දුෂ්කර ක්‍රියාව 6 අවුරුද්දක් කළයින් පස්සේ එය ප්‍රයෝජනවත් නැති බව වටහාගෙන එම මාර්ගයෙන් ඉවත් වුණා. ඉතින් අප ස්වාමීන් වහන්සේ අපහාට දැනගත හැකිද? ඉන්පසු උන්වහන්සේගේ පියවර කුමක්ද බව? තෙරුවන් සරණයි දුව. ඒ අහපු ප්‍රශ්නය අතවසේ බොහෝ දෙනෙක් කල්පනා නොකරන ප්‍රශ්නයක්. බුදුරජාණන් වහන්සේ මස් මාංශ වැළඳුවා අපිටත් වළඳන්න කිව්වා කියලා මස් මාංශ වලට අර රාබුණු ගුඩුව වගේ ප්‍රේතකමින් මේ ගැන දඟලනවා. නමුත් අත් වශයෙන්ම උනේ මේ දෙයයි. ඒක එය අත්ත කිලමතාණු යෝගය නොකා නොබී සිටීම. එය අත්හරින්නේ නැතුව බුද්ධත්වය ලබා ගන්න බැරි බව උන්වහන්සේට 100%ක්ම අවබෝධ වුණා. අවබෝධ වෙලා සම්පූර්ණයෙන් එය අත්හැරියන් පස්සේ මේක හරි දිග කතාවක්. ගොඩක් දිගයි. මේ වෙලාවේ ඇටියට මේ වීඩියෝ එකේ මට ඒක එච්චර කියන්න බෑ. පස්වග මහණුනුත් උන්වහන්සේව හැරද බලා ගියා. මම අපව නැවත ප්‍රශ්නයක් අහනවා. සියලුම බෞද්ධ සිවණ පිරිසගෙන් උන්වහන්සේ එම දුෂ්කර ක්‍රියාව අතහැරලා යථා තත්ත්වයට පත් වෙන්න කොයි තැනකදීද මස් මාංශ අනුභව කළේ කියලා මට පහදලා දෙන්න. එච්චරයි මං අහන්නේ. ඔය සියලුම මේ රටේ ලෝකයේ සියලු බෞද්ධ පැවිදි ප්‍රජාවන්ගේ සියලුම සිවණ පිරිසේ මං අහන එකම දේ කොතනකදීද මස් මාංශ වලදලා යථා තත්ත්වයට පත් උනේ කියලා. කොතනකදීවත් නැහැ. එහෙම මට කෙනෙක් ඔප්පු කරලා පෙන්නුවොත් බුද්ධ ගයාවේ බුදුහාමුදුරුවෝගේ වජ්‍රාසනය ළඟ සිස බුදු කරලා පැවිදි වෙච්ච මම මේ සිවුර කාකු බෝධියක එල්ලලා මං උපැවිදි වෙනවාමයි. මේක අභියෝගාත්මකයි. සාදු සාදු සාදු.